CSF. This is a తెలుసు కదా transparent means clear colorless fluid అన్నమాట. So it circulates through ventricles of the brain. Ventricles of brain, subarachnoid space, and central canal of spinal cord. Okay. Next, volume. Volume of CSF in a human being is about 150 ml, and the specific gravity is 1.005. It is alkaline in nature. It is alkaline in nature. So CSF is composed of composition water and solid substances. Water is about 99.13% and solid substance is about 0.87%. So most of the CSF is containing water and very minor quantity of solid substances are present in cerebrospinal fluid. In these solid substances, they are again divided into organic and inorganic. Organic substances and inorganic substances. In these organic substances, they are proteins, amino acids, sugars, cholesterol, urea, uric acid, creatinine, and lactic acid. So the organic substances which are present in the CSF are proteins, amino acids, sugars, cholesterol, urea, uric acid, creatinine, and lactic acid. And the inorganic substances. Inorganic substances are sodium, calcium, potassium, manganese, chlorine, bicarbonates, and sulfates. So these are the inorganic substances present in the cerebrospinal fluid. They are sodium, calcium, potassium, magnesium, chlorine, bicarbonates, and sulfates. So this is about composition of cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is about 150 ml in the human beings, and its specific gravity is about 1.005, and its nature is alkaline in nature. And the composition of the cerebrospinal fluid is it contains 99.13% of water and 0.87% of solids. And again, solids are divided into two types: organic solids and inorganic solids. Organic solids are proteins, amino acids, sugars, cholesterol, urea, uric acid, creatinine, and lactic acid. And the inorganic substances that are present in the cerebrospinal fluid are sodium, calcium, potassium, magnesium, chlorine, bicarbonates, and sulfates. So, formation of the cerebrospinal fluids. So, in the brain, the CSF is present in the ventricles and the subarachnoid space, and also in the spinal cord, it is present in the central canal of spinal cord. Brain lo emo ventricles of the brain lo CSF flow avutundi, alage subarachnoid space lo
CSF ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ అగైన్ స్పైనల్ కార్డ్ లో సెంట్రల్ కెనాల్ లో CSF అనేది ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid. సైట్ ఎక్కడంటే there are choroid plexus. Choroid plexus present in the ventricles of brain. Choroid plexus present in the ventricles of brain. As choroid plexus, they will produce CSF. So, but what are choroid plexus? Choroid plexus are nothing but tuft of capillary projections. Tuft of capillary projections. Don't ask what is capillary, what are capillaries. They are nothing but the blood vessels that are present in the brain. Okay. Mechanism of formation. So there are two types of transport mechanisms from cell to cell: active transport mechanism and passive transport mechanism. ఇది ఏంటంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం ద్వారా సెక్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఒక సెల్ నుంచి, అంటే choroid plexus నుంచి అవుటర్ స్పేస్ కి ఈ యొక్క CSF అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. సబ్స్టెన్సెస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CSF. సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటంటే పిలోకార్పిన్, substances affecting the formation of cerebrospinal fluid. The major substance is it is a extract of pituitary gland anamata. Extract of pituitary gland. So this pilocarpine will stimulate the choroid plexus to produce CSF. So ఇంకా స్టిమ్యులేట్ చేసేవి ఏమేమని అంటే ఐసోటోనిక్ సాలైన్, అండ్ హైపోటోనిక్ సాలైన్, ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంటే స్టిమ్యులేట్స్ అండ్ ఇంక్రీసెస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid. హైపర్టోనిక్ సాలైన్ అనుకో decreases the production of cerebrospinal fluid. Next, circulation of cerebrospinal fluid. మనం చెప్పుకున్నాము ఈ బ్రెయిన్, పాన్స్, మెడుల్లా, సెరెబెల్లమ్, అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్, దాని మీద లేయర్స్, matter, matter and subarachnoid space, and this is spinal cord, this is central canal of the spinal cord. So ఈ cerebrospinal fluid ఏం చేస్తుంది, థర్డ్ వెంట్రికల్ లో ఉన్న lateral ventricle ఉన్న choroid plexus, this is lateral ventricle, ఇందులో choroid plexus లో ఫామ్ అవుతుంది. ఫామ్ అయిన ఈ CSF will pass through the foramen Monro and enter into the fourth ventricle. ఈ fourth ventricle దగ్గర ఏం చేస్తుందంటే along with the wait. First, the CSF is formed in the choroid plexus in the lateral ventricles, and from entering into the foramen Monro, it enters into the third ventricle. This is third ventricle. The third ventricle it again enters into the fourth ventricle through aqueducts of Sylvius. అక్కడ నుంచి cisterna magna enter అయ్యి it enters into the fourth ventricle. Fourth ventricle enter అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి subarachnoid space కి ట్రావెల్ చేస్తుంది.
సబ్ అరాక్నిడ్ స్పేస్ కి అట్లానే స్పైనల్ కార్డ్ లో సెంట్రల్ కెనాల్ కి ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో లాటరల్ వెంట్రికల్ లో కారోయిడ్ ప్లెక్సస్ లో ఈ సిఎస్ఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి థర్డ్ వెంట్రికల్ కి వెళ్తుంది. థర్డ్ వెంట్రికల్ లో కూడా కారోయిడ్ ప్లెక్సస్ ఉంటే అక్కడ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ సిఎస్ఎఫ్ అక్కడ కారోయిడ్ ప్లెక్సస్ ని యాక్టివేట్ చేస్తే అక్కడ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద ఫోర్త్ వెంట్రికల్. ఫోర్త్ వెంట్రికల్ దగ్గర నుంచి సబ్ అరాక్నిడ్ స్పేస్ కి అట్లాగే సెంట్రల్ కెనాల్ కి వెళ్తుంది. సో ఇట్లాగా ఈ సిఎస్ఎఫ్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఈ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది? సో ఓకే, ఫర్గెట్ అబ్జార్ప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అరాక్నిడ్ విల్లీ అని ఉంటాయి. ఈ అరాక్నిడ్ విల్లీ దగ్గర ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద డార్సల్ సైనసెస్ అన్నమాట. డార్సల్ సైనసెస్ కి అండ్ స్పైనల్ వెయిన్స్ కి, స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉన్న వెయిన్స్ లోకి ఈ యొక్క సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. అరాక్నిడ్ విల్లీ ఉంటాయి, అరాక్నిడ్ విల్లీ అబ్జర్వ్ చేసి డార్సల్ సైనస్ కానీ అలాగే స్పైనల్ వెయిన్స్ కానీ ఈ సిఎస్ఎఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ ది ప్రొటెక్టివ్ ఫంక్షన్, సెకండ్ ది క్రేనియల్ కంటెంట్ వాల్యూమ్ రెగ్యులేషన్, థర్డ్ వన్ మీడియం ఎక్స్చేంజ్. ప్రొటెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎనీ బ్లోస్ కానీ అలాంటి ఇంజరీస్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ షాక్ అనేది బ్రెయిన్ మీద పడకుండా ఇది ఆపుతుంది. ఓకే, ఇంజరీస్ కానీ బ్లోస్ కానీ జరిగినప్పుడు షాక్, ఆ ఇంజరీ యొక్క షాక్ అంటే ఆ ప్రెషర్ అనేది, ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ బ్రెయిన్ మీద పడకుండా ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ క్రేనియల్ కంటెంట్. సో స్కల్ ఉన్నదనుకో, ఇందులో బ్రెయిన్ ఎలా ఉందనుకో, సో ఈ మధ్యలో సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో ఎనీ ట్యూమర్స్ ఇట్లా ఫామ్ అయింది అనుకో, సో ఇది ఫ్లూయిడే కదా, ఈ ఫ్లూయిడ్ అటు ఇటు జరుగుతుంది. సో అది కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ స్కల్ ఉందనుకో ఏమవుతుంది, ఎన్ని స్మాల్ ఇంజరీస్ జరిగినా కానీ, ఎన్ని స్మాల్ ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ ఏమవుతుంది అంటే లాస్ ఆఫ్ స్పేస్ జరుగుతుంది. స్పేస్ జరగడం వల్ల ఏమంటే ఆ యొక్క పార్ట్ నుంచి వచ్చే ఇంపల్సెస్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. సో అట్లాగే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద స్పేస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ మీడియం ఎక్స్చేంజ్ అంటే న్యూట్రియంట్ సబ్స్టెన్సెస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్, బ్లడ్, ఇది సిఎస్ఎఫ్. బ్లడ్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని తీసుకుంటాం, అలాగే బ్లడ్ లోకి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని పంపించేస్తాం. ఇట్ ఈస్ బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అయిన వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని బ్లడ్ లోకి పంపించేస్తుంది. అట్లాగే బాడీ నుంచి వేరే పార్ట్స్ నుంచి న్యూట్రియం సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని బ్లడ్ లోంచి తీసుకొని బ్రెయిన్ కి సప్లై చేస్తుంది అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid. కలెక్షన్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid గురించి మనం చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. లైక్ సిస్టర్నల్ పాస్చర్ ఆర్ లంబార్ పంక్చర్ అని చెప్పుకున్నాం. సిస్టర్నల్ పంక్చర్ ఆర్ లంబార్ పంక్చర్. సిస్టర్నల్ పంక్చర్ అంటే ఆస్పిటల్ బోన్ కి అట్లాస్ కి మధ్యన పంక్చర్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి అక్కడి నుంచి మనం cerebrospinal fluid మనం గ్యాదర్ చేస్తాము, కలెక్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లంబార్ పంక్చర్ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇలియక్ క్రషెస్ ఉంటుంది కదా, ఇలియక్ క్రషెస్ రెండు హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇలియక్ క్రషెస్ జాయిన్ చేసి
ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్ గీస్తాము, ఇమాజినరీ లైన్ గీసుకుని దానికి అక్కడ ఏంటంటే 4th లంబర్ స్పైన్ ఉంటుంది. ఆ లంబర్ స్పైన్ కి కొంచెం పైన 3rd లంబర్ స్పైన్ పాల్పేట్ చేసి ఆ 3rd లంబర్ స్పైన్ దగ్గర ఉన్న సబార్కినెట్ స్పేస్ లోకి ఈ యొక్క నీళ్లు పెట్టడం వల్ల లోపలికి సబార్కినెట్ స్పేస్ పంపించి మనం సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం. ఈజెస్ ఎందుకల్లా లంబర్ పంక్చర్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ collection of the cerebrospinal fluid, determining the blood pressure of the cerebrospinal fluid, and also injections during spinal anesthesia or chemotherapy అలాంటి కండిషన్స్ లో ఇంజెక్షన్స్ చేయడానికి ఇలాంటి కండిషన్స్ లో మనం cerebrospinal fluid కోసం లంబార్ పంక్చర్ ని చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ది బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్. బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్, బ్లడ్ కి బ్రెయిన్ కి మధ్య ఉండే బ్యారియర్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూరో ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్. So what will it do? It will prevent entry of substances into brain, అంటే pathogens కానీ or any substance which cause harm to brain. బ్రెయిన్ కి హార్మ్ చేసి ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ని ఇది బ్రెయిన్ లోకి పంపించకుండా ఉండడానికి చేసేదాన్ని మనం బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అన్నమాట.